વેલકમ બેક. મોહન ભાગત સંબોધન કરી રહ્યા છે, સાંભળીએ. उनका पूर्ण सम्मान करना, उन सब पहचानों को आदर और विकास का अवसर मिलना, परंतु उसके अहंकार में फंसना नहीं. उससे बड़ा हम सब एक समाज है. ये संपूर्ण भारतवर्ष हमारी मातृभूमि है. राष्ट्र हमारे यहाँ राज्य आधारित नहीं है, नेशन स्टेट नहीं है. हमारे यहाँ जनपदवती भूमि, ये राष्ट्र का आधार है. जनपद यानी समाज, समाज यानी केवल भीड़ नहीं, समाज यानी एक समान लक्ष्य लेकर आगे बढ़ने वाला समूह, परस्पर आत्मीयता का संबंध रखने वाला, एक मातृभूमि का अपने आप को मानने वाला. ये भारतवर्ष व्यवस्थाओं में भी विविधता, लेकिन सदैव एक राष्ट्र रहा है और उसका स्व है सभी विविधताओं का स्वीकार, सम्मान. सब उपासनाओं का हम स्वीकार कर सकते हैं. ये बात सही है कि उपासना आक्रमणकारियों के साथ भी दुनिया की दो यहां आई है. शरणार्थी होकर भी दुनिया की दो उपासनाएं यहां आई है, यहूदी और पारसी. इस्लाम और ईसाइयत आक्रामकों के साथ प्रवेश कर गई है, आक्रामकों के साथ बढ़ी, लेकिन वो इतिहास हो गया. उन आक्रामकों के साथ नाता नहीं है किसी का. सब अपने उन हिंदू पूर्वजों के वंशज है जो इस विविधता को एकता का ही आविष्कार मानकर सबका स्वीकार सम्मान करते थे, आपस में प्रेम से मिलजुल कर रहते थे और सभी एक दूसरे का आदर करके चलते थे. उन्हीं हिंदू पूर्वजों को सब वंशज है. वही भारतवर्ष सबकी मातृभूमि है, जिसके सिवाय किसी को गति नहीं है और कहीं. और उसकी यह सबको अपना मानने वाली सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा, ऐसा गौरव से जिसको कहा गया है, मनुष्य में मनुष्यत्व को जागृत करने वाली उस संस्कृति का असर सब पर है. उस संस्कृति को मानकर सब पर चलना, यह सबने मान्य करना चाहिए. इसमें किसी को पूजा नहीं छोड़नी पड़ती, भाषा नहीं छोड़नी पड़ती, कुछ नहीं छोड़ना पड़ता. अपना कट्टरपन, अपने मन के अलगाव की भावना और अपनी छोटी पहचानों का अनुचित अहंकार छोड़ना पड़ता है. उसका गौरव सुरक्षित रहता है, उसकी प्रतिष्ठा, उसका स्वीकार सम्मान सुरक्षित रहता है. राष्ट्रवासियों के लिए इस आह्वान का स्वीकार करके ही भारत की एकात्मता, अखंडता वापस आएगी. यही इमोशनल इंटीग्रेशन कहा गया है, जिसका आह्वान अपने संविधान ने किया है. इसके लिए सबने प्रयास करना चाहिए, ऐसा दिग्दर्शन किया है. और यह सारा तब समझेंगे लोग जब हिंदू समाज ऐसा होकर दिखेगा. हम अपने छोटे छोटे अहंकार भूलकर सबको अपनाने की नियत रखें. हमारी संस्कृति तो सबको अपनाती है. हमको डर नहीं लगना चाहिए किसी को अपनाते समय. डर लगता है क्योंकि हम दुर्बल हैं. हमको शक्ति संपन्न होना पड़ेगा. मैं शंकर का वह क्रोधानल कर सकता जगती क्षार क्षार, ऐसा बल होना पड़ेगा. लेकिन जगती को क्षाक्षार नहीं करना है, भूभाग नहीं, शत शत मानवों के हृदय जीतने का निश्चय. जो हाथ उठाए उसका हाथ न रहे, इतना सामर्थ्य होना चाहिए. लेकिन सामर्थ्य का उपयोग क्या करना चाहिए? दुर्बलों की रक्षा. शील और शक्ति को साथ में लेकर हिंदू समाज को चलना चाहिए, क्योंकि दुनिया दुष्टों की है, वो बिना शक्ति सत्य को भी नहीं मानती. तो हिंदू समाज को अपने भेद भूलकर संगठित होना पड़ेगा, शक्ति संपन्न होना पड़ेगा. सबको समझना पड़ेगा कि इस अर्थ में हम सब हिंदू हैं. इसको समझा, इसलिए तो हमारे इतिहास में राणा सांगा के साथ अकबर से लड़े, बाबर से लड़े, हसन खां मेवाती हो गए. राणा प्रताप के साथ अकबर को टक्कर देने वाले हकीम खां सूरी हो गए. खुदा बख्श और गौस खां जो अंतिम सांस कर झांसी की रानी और उसके वंशजों के साथ रहे, वो हो गए. पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी के जिगरजान दोस्त
अशफाकुल्ला खान जैसे क्रांतिकारी, उसी ने हमको दिए। बारामुल्ला में कबाइलियों के आक्रमण के आगे देश के एकात्मता को किसी प्रकार से समझौते में न लाते हुए अपना बलिदान करने वाले मकबूल शेरवानी भी उसी के कारण हुए। अपने सेना के वीर जवानों में ब्रिगेडियर उस्मान से लेकर हवालदार अब्दुल हमीद जैसे वीर इसी के कारण हुए। इतिहास है, कभी इस्लाम आक्रामक के नाते आया, उनसे हमारा नाता नहीं है। आज हमको मुसलमान रहना भी है, हम रह सकते हैं, अपना देश उदार है। हमारे आदर्श ऐसे मुसलमान होंगे जो देश के प्रति न्यौछावर हो गए। हमारा जीवन वैसा बनना चाहिए। हिंदू समाज अपने आप को संगठित शक्ति संपन्न बनाकर इस अपनत्व की भाषा से लोगों को समझाता है, तो अपने देश में लोग समझ जाएंगे कि आतंक, कट्टरता, द्वेष और स्वार्थ के समय में दुनिया में कोई नहीं है जो इससे तारेगा। केवल वह हिंदू समाज है वो जो सबको स्वीकार करता है, और वो शक्ति संपन्न है, वो इस दायित्व का निर्वाह कर सकता है। यह भारतीय संस्कृति सबको दे सकता है, उसमें वह बल खड़ा हो गया है। इस बल को खड़ा करना अपना काम है। इतिहास की घटनाओं को विद्वेष के लिए नहीं स्मरण करना है, उससे सबक लेकर यह न बढ़े विद्वेष, इसके लिए सुनना है। जन्मेजय ने व्यास जी को सर्पयज्ञ उसका जब खंडित हुआ तब यही कहा कि हमने सुना कि हमारे जो पूर्वज थे कौरव और पांडव, उनमें बड़ा भयंकर संहारकारी युद्ध हुआ, ये कैसे हुआ? या आपस में शत्रुता क्यों बढ़ी? दोनों तो भाई भाई थे और दोनों तरफ अच्छे अच्छे लोग थे, कर्तृत्व संपन्न लोग थे। कौन सी ऐसी खटास थी जो दूर नहीं हो सकी? क्या किसी ने उस बैर को शमन करने का प्रयास नहीं किया? यह महाभारत क्यों हुआ, बताइए। तब व्यास जी ने महाभारत की कहानी बताई, कलह बनाने के लिए नहीं, कलह मिटाने के लिए बताई। भारत के साथ संपूर्ण मानवता की परस्पर आत्मीयता सदा के लिए अभिन्न रूप से जुड़ी है। उस भारत को, उस परंपरा को, संस्कृति को, समाज को सर्वांग सुंदर रूप से सबल होकर खड़ा होना पड़ेगा। हम सबको हिंदू के नाते व्यक्तिगत स्तर पर बल, साहस, तितिक्षा, धैर्य, ओज, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, तीनों प्रकार का, इसकी साधना करनी होगी। समाज के नाते सारी बातों का उपाय करने के लिए सामूहिक कार्य करने का अभ्यास करना होगा। सामूहिकता से चलने की स्वभाव में आदत डालनी पड़ेगी। यह बल किसी की विरोध और प्रतिक्रिया में नहीं है। हमारी फूट के चलते हमको तोड़कर अपने स्वार्थ के उल्लू सीधा करने के लिए सब लोग ताक पर है, इसको समझते हुए, और ये हमारा स्वभाव होना चाहिए हिंदू के नाते, संगठित रहना, बल संपन्न रहना, संपूर्ण मानवता के लिए अपने बल का उपयोग करना। ये कर्तव्य निर्वाह करने के लिए ऐसे हिंदू समाज को खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि जागरूक, संगठित, बल संपन्न और सक्रिय हिंदू समाज ही सब समस्याओं का समाधान है। यही काम तो हम करते हैं। भारत के ओर से, भारत की जो प्रगति है उससे विकास की अपेक्षा भारतीयों की जैसी भारत से है, वैसे संपूर्ण विश्व की अपेक्षा है एक नई राह दिखाने की। उसके लिए भारत को तैयार करना, अपनी विविधता को अपनी एकता का श्रृंगार बनाकर बल के साथ सब प्रकार के जीवन का उत्तम उदाहरण बनकर दुनिया में खड़ा, संपूर्ण देश को प्रेम से पुकारता, ललकारता हुआ, अपनी छत्र छाया में अधिक अच्छे मनुष्य बनकर सृष्टि के साथ कल्याण की राह पर अग्रसर करने वाला विश्व गुरु भारत हमको खड़ा करना है। संघ के स्वयंसेवकों की अपेक्षा इसके लिए है, और आप सब समाज के लोगों का योगदान भी उसमें संघ चाहता है। इस यज्ञ में आपकी भी सबकी संविदा पड़े, सारा समाज इसके लिए अग्रसर हो, तो भारत का भाग्य बदल जाएगा। वो भाग्य बदलना है, वो भारत की आवश्यकता है, वो समय की, विश्व की आवश्यकता है। और इसलिए भ्रांति जनमन की हटाते, क्रांति का संगीत गाते,
एक के दशलक्ष होकर कोटियों को है बुलाते। इस पद्धति से हमको आगे बढ़ना है, क्योंकि तुष्ट माँ होगी तभी तो विश्व में सम्मान पाकर बढ़ रहे हैं चरण गणित। बस इसी धुन में निरंतर। भारत माता की जय। સંઘના વડા મોહન ભાગવતે દશેરા પર્વ નિમિત્તે સંબોધન કર્યું છે। આ પહેલા તેમણે શસ્ત્ર પૂજા કરી હતી। પરેડ પણ યોજવામાં આવી હતી વડા મથક ખાતે નાગપુરમાં। ત્યારબાદ જે સંબોધનમાં તેમણે ઘણી બધી બાબતો જણાવી છે। હિન્દુત્વને લઈને પણ તેમણે કહ્યું છે। આ સાથે સાથે એકતા જે જરૂરી છે, દરેક લોકો, દરેક સમાજના લોકો એક થઈને અગ્રેસર રહેશે તો દેશને આનાથી વધારે ગતિશીલ બનાવી શકાશે। સમાચારોમાં આગળ વધીએ તે પહેલા રોકાઈએ એક બ્રેક માટે। સ્પોટ ચેકિંગથી લોકોના સ્વાસ્થ્ય સાથે ચેડા થતા તુરંત અટકાવી શકાશે અને ખોરાકની ગુણવત્તા પણ તુરંત ચકાસી શકાશે। રાજકોટમાં મનપાના આરોગ્ય વિભાગ એક્શનમાં મીઠાઈ ફરસાણની દુકાનોમાં કરાયું ચેકિંગ। સ્થળ પર ટેસ્ટિંગ કરાતા અખાદ્ય મીઠાઈ તેમજ ફરસાણનો જથ્થો ઝડપાયો। કેટલાક દુકાનદારોને અપાઈ નોટિસ। રાજકોટમાં દશેરા પહેલા આરોગ્ય વિભાગના દરોડા, અનેક દુકાનોમાં ચેકિંગની કાર્યવાહી। રાજકોટ મનપાનું આરોગ્ય વિભાગ એક્શનમાં। અરવલ્લીમાં જિલ્લા સહકારી અનાજના ગોડાઉન પર વિજિલન્સના દરોડા। ગુજરાત રાજ્ય અન્ન અને નાગરિક પુરવઠાના દરોડા। અનાજના ગોડાઉનમાં ગેરરીતિ આચરાતી હોવાની ફરિયાદ। ગુજરાતના છેવાડાના જિલ્લા બનાસકાંઠાની અમીરગઢ બોર્ડર પરથી 5 બંદૂક સાથે 2 વ્યક્તિઓ ઝડપાયા। ઉત્તર પ્રદેશથી ગુજરાત આવતી ખાનગી બસમાં ચેકિંગ દરમિયાન બંને વ્યક્તિઓ પાસેથી 5 જેટલી બંદૂકો પોલીસને હાથ લાગી। દેશી બનાવટના 5 કટ્ટા સહિત પોલીસે 27,000 રૂપિયાનો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો। હાલ અમીરગઢ પોલીસે બંને આરોપીઓ વિરુદ્ધ આર્મ એક્ટ મુજબ ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી। અમદાવાદમાં જાહેરમાં જન્મદિવસની ઉજવણીનો વિડીયો વાયરલ। છરી વડે કેક કાપતો વિડીયો વાયરલ। વિડીયો બાપુનગર વિસ્તારનો હોવાનું અનુમાન। ખેડા ઠાસરા તાલુકા વહીવટીતંત્રનો મહત્વનો નિર્ણય। ડાકોરના રહીશોને રણછોડજીના દર્શન કરવા માટે વેક્સિન સર્ટિફિકેટ ફરજિયાત। ઠાસરા પ્રાંત ઓફિસમાં મળેલી બેઠકમાં લેવાયો નિર્ણય। મંદિરની બહાર ચુસ્ત બંદોબસ્ત ગોઠવાયો। ગોધરા સિવિલ હોસ્પિટલની ઘોર બેદરકારી। 12 દર્દીને એક્સપાયરી ડેટની બોટલ ચડાવી દીધી। દર્દીના સ્વજને ફરજ પરના સ્ટાફને જાણ કરતા બોટલ કાઢી લેવાઈ। પરિવારજનોએ ઘટનાનો વિડીયો વાયરલ કર્યો। બાળકને કોઈ આડઅસર ન થઈ હોવાનું સિવિલ સત્તાધીશોનું નિવેદન। આવી ક્ષતિ પોતાના બાળક સાથે થઈ હોવાનો અન્ય એક સ્વજનનો આક્ષેપ। સિવિલ સત્તાધીશોએ મીડિયા સમક્ષ પ્રતિક્રિયા આપવાનો કર્યો ઇનકાર। શહેરી વિસ્તારમાં રોડ રસ્તાની મરામત માટે સીએમનો મહત્વનો નિર્ણય। શહેરી ધારાસભ્યોને ફાળવાશે 2 કરોડ રૂપિયાની ગ્રાન્ટ। શહેરી વિસ્તારમાં કુલ 35 ધારાસભ્યોનો સમાવેશ। સુરતમાં પ્રદેશ પ્રમુખ CR પાટીલનું નિવેદન। 182માંથી 112 સીટ ભાજપ પાસે। 70 સીટ માટે અમારે નવા ઉમેદવાર શોધવા પડશે। 112માંથી થોડા ઘણા રિટાયર થશે। પાટીલે વધુમાં કહ્યું કે 100 નવા ચહેરા આવશે। પાર્ટીમાં જે લોકો છે તેમને બદલવાની કોઈ વાત નથી। નવા ચહેરાઓ માટે કાર્યકર્તા મહેનત કરે તો મળી શકે છે તક। પીએમ મોદી 31મી ઓક્ટોબરે ગુજરાતના પ્રવાસે। કેવડિયામાં રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસે વિશેષ કાર્યક્રમમાં રહેશે ઉપસ્થિત। કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ, સીએમ ભૂપેન્દ્ર પટેલ, ગૃહ રાજ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી પણ રહેશે હાજર। સુરતમાં શુક્રવારે આયોજિત પાટીદાર સમાજના કાર્યક્રમમાં પીએમ મોદી વર્ચ્યુઅલી જોડાશે। સૌરાષ્ટ્ર પટેલ સેવા સમાજ સુરતની હોસ્ટેલના ફેઝ 1નું ભૂમિપૂજન કરશે પીએમ મોદી। પીએમ મોદી વર્ચ્યુઅલી ભૂમિપૂજન કર્યા બાદ સંબોધન કરશે। 200 કરોડના ખર્ચે 1000 ભાઈઓ અને 500 બહેનો માટે હોસ્ટેલ બનશે। મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ અને ભાજપ અધ્યક્ષ CR પાટીલ સુરતમાં હાજર રહેશે। પાટીદાર સાંસદો, ધારાસભ્યો અને મંત્રીઓ હાજર રહેશે। રાજ્યના કૃષિ મંત્રી રાઘવજી પટેલે દિલ્હીમાં પ્રધાનમંત્રી મોદી સાથે કરી મુલાકાત। ગુજરાતના વિવિધ પ્રશ્નો મુદ્દે કરી ચર્ચા। કૃષિ મંત્રીનો ચાર્જ સંભાળ્યા બાદ રાઘવજી પટેલે પીએમ સાથે કરી શુભેચ્છા મુલાકાત। દશેરાએ નવઘણજી ઠાકોરનું 2022ની ચૂંટણી લઈને આહવાન। 2022માં ઠાકોર ક્ષત્રિય સમાજમાંથી મુખ્યમંત્રી બને તેમ કહ્યું। દશેરાનું શસ્ત્રપૂજન બાદ ક્ષત્રિય ઠાકોર સમાજનું શક્તિ પ્રદર્શન। તેઓએ ભાજપ કોંગ્રેસના નેતાઓને પણ આમંત્રણ આપ્યું।
બ્રિજેશ મિર્જાએ જણાવ્યું કે ગુજરાતમાં વધુને વધુ ગ્રામ પંચાયત સમરસ થાય તેવા સરકાર પ્રયાસ કરશે તો અન્નપૂર્ણા યોજના પણ આગામી 100 દિવસના પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત આવરી લેવામાં આવશે. ગોંડલ માર્કેટિંગ યાર્ડમાં ભાજપની પેનલનો વિજય. તમામ 16 બેઠક પર ભાજપનો વિજય. 6 બિનહરીફ અને બાકીની 10 બેઠક પર ભાજપની જીત. ભાજપની જીત થતાં ઉજવણી કરાઈ. ભરૂચના હાથીખાના વિસ્તારમાં અશાંત ધારાના અમલની માંગને સાંસદ મનસુખ વસાવાએ આપ્યું સમર્થન. કહ્યું જે વિસ્તારમાં અશાંત ધારા લગાવાઈ છે તેનો વહેલી તકે થવો જોઈએ અમલ. ઉચ્ચ કક્ષાએ કરીશ રજૂઆત. સ્થાનિકોની સમસ્યાનું નિરાકરણ લાવવા સાંસદ મનસુખ વસાવા કરશે પ્રયાસ. જોકે મંદિર વેચવાના બેનરને ગણાવ્યા અયોગ્ય. અશાંત ધારાનો અમલ થતાં સ્થાનિકોએ મકાન અને મંદિર વેચવાના લગાવ્યા હતા બેનર. દિવાળી બાદ ધોરણ 1 થી 5ની શાળાઓ ખોલવાનું આયોજન. સ્થિતિનો અભ્યાસ કરવા આરોગ્ય અને શિક્ષણ વિભાગના અધિકારીઓની બનાવી ટીમ. બંનેના અભિપ્રાય બાદ સરકાર લેશે નિર્ણય. આરોગ્યની એસઓપી આધીન વર્ગો શરૂ કરવા અપાશે મંજૂરી. દિવાળી બાદ સ્કૂલ વાન અને સ્કૂલ બસને મળી શકે છે મંજૂરી. સ્કૂલ બસ માટે અલગથી એસઓપી નક્કી કરવાની વિચારણા. રાજ્ય સરકારનો યુવાનોના હિતમાં મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય. સરકારે કોરોના કાળને ધ્યાનમાં રાખીને ભરતીની વય મર્યાદામાં 1 વર્ષની છૂટ આપી. 1 સપ્ટેમ્બર 21 થી 31 ઓગસ્ટ 2022 સુધીમાં સ્નાતક થયેલા ઉમેદવારો માટે આ નિર્ણય. ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગની પણ મોટી જાહેરાત. 21 સપ્ટેમ્બરે જાહેર થયેલી ભરતીઓમાં 1 વર્ષની છૂટ લાગુ પડશે. જીપીએસસીની પરીક્ષા માટે ઉમેદવારો 26 ઓક્ટોબર સુધી અરજી કરી શકશે. તલાટી અને તલાટી કમ મંત્રીની ઓનલાઈન હાજરી લેવાશે. પંચાયત ગ્રામ ગૃહ નિર્માણ વિભાગનું મહત્વનું આયોજન. દરેક પંચાયતમાં બાયોમેટ્રિક સિસ્ટમ ઊભી કરાશે. અરજદારોની ફરિયાદના ન્યૂઝ હેડલાઇનના પ્રાયોજક પેટ સફા આયુર્વેદિક ચૂર્ણ. પેટ સફા હર રોગ દફા. ન્યૂઝ હેડલાઇનના પ્રાયોજક પેટ સફા આયુર્વેદિક ચૂર્ણ. પેટ સફા હર રોગ દફા. બ્રેક બાદ સ્વાગત છે. તો નવરાત્રીના 9 દિવસ પૂર્ણ થયા છે. આજે દશેરાનો પર્વ છે, પરંતુ નવરાત્રીના છેલ્લા દિવસે ખેલૈયાઓ મન મૂકીને ગરબે ઘૂમ્યા. અમદાવાદના ઘાટલોડિયામાં આવેલા આકાશ પરિસરમાં અમદાવાદ જિલ્લાના કઠવાડાના દાસ્તાન ફાર્મ પાસે આવેલા ગેલેક્સી હોમ્સમાં પણ લોકો મન મૂકીને ગરબે ઘૂમ્યા. પાટણના ગુર્જરવાડમાં આદ્યશક્તિના પર્વ નિમિત્તે દોરી ગરબાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. તો પ્રાચીન સમયથી ઢોલક, તબલા, મંજીરાના તાલે દોરી ગરબાની પરંપરા ચાલી આવે છે. દોરી ગરબા જ્યારે ખેલૈયાઓ ગરબા રમતા હોય ત્યારે દોરીની ગૂંથણી પર નિર્ભર હોય છે. ગુર્જરવાડામાં રમાતા દોરી ગરબા સૌ કોઈને જોવાનું મન થાય તેવા હોય છે. દેશી ઢોલના તાલે સ્થાનિક ભજનીકો ગરબા ગાય છે અને પાટણના ધારાસભ્ય કિરીટ પટેલ પણ અહીં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. તેમણે ઢોલ વગાડીને નવલા નોરતાનો લાહવો લીધો.
મહેન્દ્રભાઈ પટેલ. ઘણા વર્ષોથી ઓળખાય છે. પહેલાં મંડળો હતા, જ્યારે નોરતાના ગરબા ઓછા થતા ત્યારે મંડળો હતા. અમારું ચકલી મંદિરનું મંદિર હતું, ગુજરવાડાનું એક મંડળ હતું, બધે રમવા પણ જતા. ત્યાં પણ આ દોરી ગરબો યોજાતો હતો અને એ હવે પરંપરા અમે ચાલુ રાખીએ છીએ. આ લાકડાની અંદર ગૂંથેલી દોરીમાં 24 ખેલૈયા એક સાથે રમી શકે છે. એક ખેલૈયો ભૂલ કરે તો સંપૂર્ણ 24 ખેલૈયાને ભૂલ થાય છે. એને છોડવા માટે પણ એટલી જ મહેનત કરવી પડે અને પ્રેક્ટિસ કરવી પડે છે. અને આ પરંપરા અમે વર્ષોથી ચાલુ છે અને વર્ષો સુધી ચાલુ રાખશું એવી અમે ખાતરી આપીએ છીએ. કેટલા વર્ષોથી જૂના કાળથી દોરી ગરબા રમાય છે. દોરી છોડવામાં એટલી મહેનત પડે છે અને રમવામાં પણ એટલી મહેનત પડે છે. અમે 3 સ્ટેપ રમીએ છીએ: સિંગોડું, પંચ્યું, ડબલ, દોડ્યું અને ગરબા અમે એનું આયોજન કરીએ છીએ. આદિશક્તિના પર્વ નિમિત્તે સુપ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ અંબાજી મંદિરના ચાચર ચોકમાં ગરબાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. રાજ્યકક્ષાના શિક્ષણ મંત્રી કીર્તિસિંહ વાઘેલાના અધ્યક્ષસ્થાને ગુજરાત યાત્રાધામ અને પ્રવાસન વિભાગે નવરાત્રી મહોત્સવનું આયોજન કર્યું હતું. ખેલૈયાઓ ચાચર ચોકમાં મન મૂકીને ગરબે ઝૂમ્યા. તો કાર્યક્રમમાં બનાસકાંઠાના સાંસદ પરબતભાઈ પટેલ, પૂર્વ ધારાસભ્ય રેખાબહેન ખાણીસા, ગુજરાત પ્રવાસન નિગમના એમડી જેનુ દેવન, જિલ્લા વિકાસ અધિકારી સ્વપ્નિલ ખરે સહિતના અધિકારીઓ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. ભારતીય સંસ્કૃતિને જાળવી રાખવા માટે કોરોના ગાઈડલાઇનને ધ્યાનમાં રાખી અને ગરબા શેરીની અંદર માં આરાધના કરવાનો, નવરાત્રિ ઉત્સવનો જે પરંપરાને જાળવી રાખી સંસ્કૃતિને ઉજાગર કરવાનું, સંસ્કૃતિ પરંપરાને જાળવી રાખવાનું કામ કર્યું છે કે આવા કપરા કાળની અંદર પણ આપણે માં આદ્યશક્તિની આરાધનાનું પર્વ નવરાત્રિનું ઉત્સવ આપણે ઉજવી શકીએ. જે ગુજરાત ટુરિઝમ દ્વારા અને સરકારની ગાઈડલાઈન દ્વારા આ વખતે જે ગત વર્ષે કોરોનાની મહામારીના કારણે અમને આ જે મોકો નહોતો મળ્યો, જે આ વખતે અમારો મોકો સમજો કે અમારું ભાગ્ય સમજો, એ ખૂબ ઉભરાઈને આવ્યું છે. એટલે આ વખતે અમને અહીંયા ચાચર ચોકમાં ગરબા ગાવા મળ્યા છે, અમારું બહુ સદભાગ્ય કહેવાય. જેના કારણે અમે આજે અહીંયા અંબાજીના ચાચર ચોકમાં અમે ગરબા રમવા આવ્યા છે, તેથી અમને ખૂબ આનંદ થયો છે. તો બુલેટિનમાં અત્યારે બસ આટલું જ, પણ વધુ સમાચારો માટે આપ જોડાયેલા રહો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી સાથે. નમસ્કાર. વાઘ બકરી કેપિટલ.